દેશભરમાં લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। દેશના ખૂણે ખૂણેથી લોકોના વિચારો જાણવા માંગતા હતા, તો આજે અમારી ટીમ સુરતની સોસાયટીમાં પહોંચી, જ્યાં અમે કેટલીક મહિલાઓ સાથે વાત કરી। હાલની સરકારે શું કર્યું અને અગાઉની સરકાર મહિલાઓ માટે શું કર્યું છે, આ અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ ત્યારે મહિલાઓના મનમાં શું હતું તે બહાર આવ્યું। આ રીતે મહિલાઓએ ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાત કરી। બહારથી લાગે છે કે હજુ વધુ સુધારો થવો જોઈએ, પ્રતિબંધના નિયમો। બીજી તરફ એક મહિલાને તેના પરિવારના ભવિષ્ય માટે આવનારી સરકાર પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ હોય છે અને આ બધી બાબતો વિશે હાજર મહિલાઓએ શું કહ્યું તે જુઓ સુરતથી અમિત રાજપૂતના ખાસ અહેવાલમાં। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार जाहिर कर दिए हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं सूरत शहर के एक सोसाइटी में। सोसाइटी में देखते हैं क्या कुछ माहौल है, क्या कर रहे हैं लोग, किस तरह की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सोसाइटी में चलते हैं और सीधे आप इस वक्त ये देखिए, यहाँ पर एक लघु उद्योग चल रहा है। कुछ महिलाएं हैं वो पापड़ बना रही हैं और आप सीधे तौर पर देख सकते हैं काफी सारी महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं जो पापड़ बना रही हैं। तो हम उनसे सीधी तौर पर बातचीत करेंगे। मासी, आप भी पापड़ बना रही हैं यहाँ पर? पापड़ बना रहे हैं। किस तरह से पापड़ बनता है, पहले तो उसकी प्रोसेस बताइए। तो चावल मैदा से बन रहे हैं। उसमें काफी मेहनत लगती होगी पापड़ बनाने में। मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत से क्या मिलता है खाने को। लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। आप किस तरह से सरकार चुनेंगे? अपना मोदी। क्यों मोदी? अपना मोदी अच्छा है गुजरात में। पर क्यों मोदी? कौन से ऐसे काम किए मोदी जी ने महिलाओं के लिए? कुछ आप भी, कितनी उम्र है पहले तो आपकी? मेरी उम्र तो 60 के ऊपर है। कई सारे सरकारें आपने बदलती हुई देखी होंगी, लेकिन आज आपने मोदी बोला। मोदी क्यों? महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं के लिए क्या किया? ये गैस भी दिया, ये किया, मकान दिया, ऐसा किया मोदी ने। मोदी जी ने मकान दिया, गैस दिया, ये सारी चीजें दी हैं। तब एक और महिलाएं हैं काफी मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराने का कारण यही कि आप हमारे साई नगर में आए और सब महिलाओं को आप जो भी पूछ रहे बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मैं महिला प्रमुख ही हूँ और मोदी जी की बात अगर करे तो बस उनका तो क्या कहना है। सब महिलाओं भी खुश है और सब खुश है, लेकिन एक ही जगह नाराज है महिला। क्या कौन सी ऐसी बात है कि महिलाएं मोदी जी से नाराज है? हाँ, वो एक ही जगह ऐसी नाराज है। मोदी जी ने तो सब विकास किया, पूरे भारत में किया। और देखो तो काशी सोमनाथ में भी किया और जगन्नाथपुरी में किया, उज्जैन ओंकारेश्वर में किया। हर धार्मिक जो स्थल है वहाँ पे सब अच्छा सा बनाया मोदी जी ने और सब खुश है। मैं अभी जाके आई हूँ, 4 धाम करके आई हूँ। जगन्नाथपुरी, अयोध्या, काशी विश्वनाथ सब में घूम के आई हूँ। सब जगह में बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक ही जगह मैं खुद भी नाराज हूँ। वो इसलिए नाराज हूँ कि अपने गुजरात में बोलते हैं कि नशा बंदी है, लेकिन कहाँ बंदी है बताओ? नहीं बंद है। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के बच्चे नशा कर रहे, वो ड्रग्स कर रहे, जो भी है वो उसके बारे में इतना मेरे को पता नहीं है कौन सा नशा आता है। तो जो भी कर रहे, लेकिन बहुत गलत कर रहे बच्चे। अपनी जो नया युवा पीढ़ी है वो खराब हो रही है। नशे की बात की आपने। नशे के चलते लोग सरकार बदल देते हैं। कई सालों से यहाँ पे सरकार में परिवर्तन होते जा रहा है। इस बार का आपका क्या मानना है? क्या नशे की वजह से सरकार बदली जा सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मोदी जी ने किया है महिलाओं के लिए या अपने जो भारत के लिए जो भी किया है उसके लिए सरकार बदली नहीं जा सकती। लेकिन अगर और भी थोड़ा कायदा लाए तो बहुत अच्छा होगा महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला बेधड़क बाहर निकल सकती है, घूम सकती है, जा आ सकती है। लेकिन अभी ऐसा हो गया, ये छोटे छोटे बच्चे जो नशा करने लग गए ना, तो छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप होने लग गया। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यही एक बात है कि यही गलत हो रही है। अगर देखिए, एक महिला है जो कि आप देख सकते हैं कि गर्भ धारण की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पापड़ बनाने में, और ये जो मुमकिन है वो कहीं ना कहीं इसी सरकार में मुमकिन है, ऐसा लोग कहते हैं। बहन जी, आपने
अब गर्भवती है, उसके बावजूद आप यहाँ पापड़ बना रही है, सरकार को क्या कुछ कहेंगे कि आप गर्भवती होने के बाद लोग घर पे आराम करते हैं, लेकिन एक लघु उद्योग की तरह से आप काम कर रही हैं यहाँ पर, किसको श्रेय देती हैं? मैं किस तरह से आप मानती हैं कि जो बीती सरकारें हैं उन्हें ऐसे कौन कौन से नियम और कानून लाए, महिलाओं के लिए सुविधाएं दी कि लोग यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं? महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं काम धंधे की निकालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज है डायमंड भर के घर का गुजारा चलाती है और छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के इधर उधर काम पे दौड़ती है। घर पे बैठ के कुछ ना कुछ सुविधाएं लानी चाहिए, यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से। ये जो कुछ महिलाएं जुड़ी थी अपने साथ, उन्होंने जिस तरह से बात की कि आने वाले समय में किस तरह से, या बीते वर्षों की बात करें तो बीते वर्षों में जिस तरह से मोदी सरकार की बात करें या कांग्रेस सरकार की बात करें, कोई भी सरकार हो, कहीं ना कहीं महिलाओं के कामकाज को लेकर, महिलाओं की सुविधाओं के लेकर कहीं ना कहीं ध्यान देती रहती है। लेकिन इस बार जिस तरह महिलाओं ने बताया कि नशाबंदी, बेरोजगारी और जो शिक्षित युवक हैं, जो पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे हैं, उन पर यदि अगर कहीं ध्यान दे तो कहीं ना कहीं जो हमारा परिवार है वो बिखरने से बच जाएगा और आने वाले समय में जो भी सरकार आती है वो इन सारे मुद्दों को लेकर आगे वाले जो मुद्दा उनका रहता है उस पर चुनाव लड़े, ताकि जो महिलाएं हैं, मूल रूप से आज जो इंडिया न्यूज पहुंची थी उन महिलाओं को लेकर, उन महिलाओं की बात सुनने के लिए, तो महिलाओं ने जिस तरह से बताया कि इन सारे मुद्दों पर अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं आने वाली सरकार को हम अपने सिर पर बिठा के रखेंगे। कैमरा पर्सन रविवेंडे के साथ मैं मित्र राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत। તો અમારી ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમે વલસાડ લોકસભા વિસ્તારના કપરાળા તાલુકાના વિવિધ વિસ્તારોમાં જઈને લોકોના અભિપ્રાય જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે તેમના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોએ તેમની વિવિધ સમસ્યાઓ જેવી કે રસ્તાની સમસ્યા, પાણીની સમસ્યા, શિક્ષણ, આરોગ્ય જેવી વિવિધ સમસ્યાઓ વિશે જણાવ્યું। વલસાડ મત વિસ્તારના કપરાળાના લોકોએ અમારી ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમ સાથે વાતચીત કાર્યક્રમમાં શું કહ્યું જુઓ। વલસાડ લોકસભા મત વિસ્તારમાં આપણે હાલ આવ્યા છે। કપરાડા મત વિસ્તારની અંદર કપરાડા મત વિસ્તાર એક એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં બાહુલિક આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવતો પ્રદેશ છે। અહીંયા મોટા ભાગે લોકો ચોમાસાની ખેતી પર નિર્ભર રહેતા હોય છે। અહીંયા જે સરકાર અત્યાર સુધી ચાલતી હતી એની પૂરતી સુવિધા લોકોને મળી છે કે કેમ, અહીંના લોકો પાસે આપણે જાણશું। ભાઈ તમારું નામ શું છે? મારું નામ શિવરામભાઈ ભીખારામ। શું તમારે ગામની અંદર સુવિધા મળે છે સરકાર દ્વારા જે મળતી લાભાર્થીઓને બધા મળી છે કેમ? આ સાહેબ એમાં આજથી 15-20 વર્ષ પહેલાં જે સુવિધાનો અમને અભાવ હતો તેના કરતાં થોડો સુધારો થયેલો છે અહીં, પણ હજુ પણ અમે સરકાર પાસેથી આશા રાખીએ છીએ કે એનાથી વધારે અમારા ગરીબ લોકોને, અમારા આદિવાસી લોકોને, ટ્રાઇબલને લોકોને જે અમારી રસ્તાનું કામ હજુ સુધી વ્યવસ્થિત થતું નથી, જે ભ્રષ્ટાચાર કરીને છે ને ખાલી નામ પૂરતો રસ્તો બનાવીને જાય છે અને ઘણા બધા પુલનાની કામો એમાં વ્યવસ્થિત જે એસ્ટિમેટ પ્રમાણે જે એ લોકોને જે નિયમ પ્રમાણે રસ્તો કે પુલ બનાવતા નથી, આમને આમ બનાવીને જતા હોય છે। 2-5 વર્ષ પછી છે ને એને નુકસાન થતું હોય છે, એવું ન થવું જોઈએ। અમે સરકાર પર પૂરો આશા રાખીએ છીએ કે જે પણ કોઈ સરકાર આવે ને અમારા આદિવાસી એરિયામાં વ્યવસ્થિત કામ થાય ને અમારા આદિવાસીને લાભ મળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। આ ભાઈ રસ્તાના મુદ્દે બોલી રહ્યા છે કે રસ્તા હજુ પણ જે મોટાભાગે ભ્રષ્ટાચારવાળા રસ્તાઓ થઈ રહ્યા છે એ ભાઈની રસ્તાની માંગ છે। બીજા ભાઈને પૂછશો કે અહીંયા આરોગ્યની સુવિધા કેવી મળી રહી છે। ભાઈ તમારું નામ? મારું નામ કમલેશભાઈ ધવળભાઈ ખાડમ। આરોગ્યની સુવિધા કેવી મળે છે તમારા ગામની અંદર? આરોગ્યની સુવિધામાં ખાસ જોવા જઈએ તો આજથી થોડા વર્ષો પહેલા જે સુવિધામાં મતલબ થોડુંક સુવિધા કાચી હતી તેના કરતાં આજે 75% જેટલી સુવિધા સારી મળી છે અને હજુ પણ અમે એવી જ આશા રાખીશું કે એના કરતાં પણ આવનાર દિવસોમાં એના કરતાં વધારે સુવિધા મળે એવી અમે સરકાર દ્વારા આશા રાખીએ છીએ। આરોગ્યની પૂરતી પહેલા કરતાં સારી મળે છે આ ભાઈ કહી રહ્યા છે, પરંતુ હજુ પણ ઘણી એવી સુવિધાઓ મળતી નથી। આપણી જોડે એક બીજા ભાઈ છે। ભાઈ તમારું નામ? કાંતિભાઈ સી વઢાળી। શિક્ષણની વાત કરીએ તો શિક્ષણ તમારી ગામની અંદર કેવી સુવિધા મળે છે શિક્ષણ માટે? સર, શિક્ષણ આપણે કપરાડા તાલુકો ને ખડકવાળ ગામ ને આ ખડકવાળ ગામમાં 2-3 પ્રાથમિક શાળાઓ આવેલી છે, તો એ શાળામાં શિક્ષણ હજુ પૂરતું પ્રમાણમાં મળતું નથી। તો અમારી અપીલ છે સરકારને કે સરકારશ્રીઓ જો પણ મોટા અધિકારી છે એ લોકો આવે ને અમારા ગામમાં જે પ્રાથમિક શાળાઓ છે તો મહિના કે 2 મહિના પર એ ઓડિટ કરે ને એ છોકરાઓને કેવું શિક્ષણ આપે છે એના પર ગૌર કરીને સારા
છોકરાઓને શિક્ષણ મળે ને શિક્ષણ મળે એ મોટી આપણે સમસ્યા છે આ ખડકવાળ ગામમાં. ને હમણાં તમે ઓડિટ કરશો આ ત્રણેય પ્રાથમિક શાળાઓમાં તો કમસે કમ એવા 10માંથી 9 છોકરાઓને તમને પૂછવામાં આવે 7 થી 5 ધોરણવાળાને તો કદાચ એકડા પણ નથી આવડતા એવું શિક્ષણ આ ખડકવાળ ગામમાં મળતું છે. આ શિક્ષણનો મુદ્દો છે કે શિક્ષણ પૂરતું મળતું નથી. જે વિદ્યાર્થીને જેવું શિક્ષણ મળવું જોઈએ એ શિક્ષણ મળતું નથી. આપણી સાથે એક બીજા ભાઈ છે. ભાઈ, અસ્ટોલ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના તમારા ગામની અંદર આવી છે. શું પાણીની વ્યવસ્થા તમારા ગામમાં મળ્યું છે કે કેમ? અમારી ગામમાં આવતો છે સર, પણ થોડુંક કોઈ દિવસ આવે કોઈ દિવસ નહીં આવે એવું જેવું છે. પણ સરકારે તો કહ્યું છે કે 100% પાણી ઘરે ઘરે સુધી પહોંચ્યું છે. લોકોના ઘરે નળમાં પાણી આવી ગયું છે. એ મુદ્દે શું તમારા ગામની અંદર ઘરે પાણી આવ્યું છે કેમ? પાણી તો સર નહીં આવેલો છે. કોઈ ઘરે બનાવેલો તો બધું જ, પણ આજે સુધી પાણીનો કોઈ વ્યવસ્થા બરાબર નહીં થયેલા છે. કેવા નેતાને ઈચ્છી રહ્યા છો તમે? અમે ભાજપ હાલ ભાઈનો છો કે કામથી સંતુષ્ટ છો. દેશના પ્રધાનમંત્રી કોને જોવા માંગો છો? સર એ તો ચૂંટણી પછી જ ખબર પડશે. તમારો મત શું છે? નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આ હતા અહીંના ખડકવાળ ગામના કપરાડા તાલુકાના ખડકવાળ ગામના મતદારો. એમનો મત જાણ્યો છે. હવે પછી આપણે બીજા કોઈ અન્ય ગામની અંદર જાણીને લોકોના મંતવ્ય જાણીશું. જગદીશ બોંગે, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ગુજરાત. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર ડોક્ટર સૌરભ પારદના અધ્યક્ષસ્થાને સ્વીપ દિવ્યાંગ મતદારોને આપવામાં આવનાર સુવિધા તથા એક્સપેન્ડિચર મોનિટરિંગ તેમજ બેંકના નોડલ અધિકારીઓ સાથે તબક્કાવાર બેઠક યોજાઈ હતી. ચૂંટણી પ્રક્રિયાની તૈયારીના ભાગરૂપે જિલ્લા સેવા સદનના સભાખંડમાં યોજાયેલી બેઠકોમાં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓએ ગત ચૂંટણીઓમાં ઓછું મતદાન થયું હોય તેવા વિધાનસભા દીઠ 20 થી 25 મતદાન મથકોના સર્વે કરીને મતદાન ઓછું થવાના કારણો જાણીને વધુમાં વધુ મતદાન થાય તેવા પ્રયાસો હાથ ધરવા જણાવ્યું હતું. કોલેજો, યુનિવર્સિટી ખાતે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય, રેલી, મેરેથોન દોડ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં શ્રમિકોનું જાગૃતિ માટે કરવામાં આવી રહેલી પ્રવૃત્તિઓની વિગતો સ્વીપના નોડલ અધિકારી આપી હતી. આ ઉપરાંત દિવ્યાંગ મતદારોને વાહન, વ્હીલચેરની સુવિધા ઊભી કરવાના અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ઉમેદવારો દ્વારા ચૂંટણી દરમિયાન કરવામાં આવતા ખર્ચની દેખરેખ માટે નિમવામાં આવેલા કસ્ટમ, જીએસટી, આઈટી એક્સસાઇઝ તથા નોડલ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજીને નિયત કરવામાં આવેલ ભાવ મુજબ ખર્ચ થાય તે અંગે દેખરેખ રાખવા તેમજ શંકાસ્પદ ચીજ વસ્તુઓ, રોકડની હેરફેર અંગે ત્વરિત ચૂંટણી તંત્રને જાણ કરવા અંગે જણાવ્યું હતું. બેંકોમાં 10 લાખથી વધુ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો પર ઝીણવટપૂર્વકની નજર રાખી જે ખાતામાં સામાન્ય લેવડ દેવડ થતી હોય તેમાં અચાનક વધુ લેવડ દેવડ થાય તેવા ખાતાઓ પર વિશેષ નજર રાખવા માટે બેંક અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું. સામાન્ય નાગરિકો તેમજ અન્ય કોઈને બિનજરૂરી કનડગત ન થાય તેની તાકેદારી રાખવા કલેક્ટર દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. બેઠકમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના નોડલ અને પોલીસ કમિશનર વાભાંગ જમીર, ખર્ચ મોનિટરિંગના નોડલ અધિકારી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શિવાની ગોયલ, એમસીસીના નોડલ અને ડેમ્યુ કમિશનર RM પટેલ તથા અધિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી કમલેશ રાઠોડ તથા જુદા જુદા વિભાગોના નોડલ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તરફ સુરતના કતારગામમાં પાલિકાના ડમ્પર ચાલક બેફામ બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. નોકરી પર જઈ રહેલી મોપેડ સવાર મહિલાને અડફેટે લઈ કચડી નાખતા ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાના પગલે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને ડમ્પર ચાલકને ઝડપી પાડ્યો હતો. હંમેશા કોઈને કોઈ કારણસર વિવાદમાં રહેતી સુરત મહાનગરપાલિકા વધુ એક વિવાદમાં ઘેરાય છે. પાલિકાના ડમ્પર ચાલકો હંમેશા બેફામ વાહન ચલાવી અકસ્માતો સર્જતા હોય છે. ત્યારે આજે વધુ એક અકસ્માત સર્જાતા મહિલાને અડફેટે લીધી હતી, જેમાં મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. સવારે મનીષાબેન મોપેડ લઈને નોકરી પર જવા નીકળ્યા હતા. એ દરમિયાન કતારગામ વિસ્તારમાં જ પૂરપાટ ઝડપે દોડી રહેલા પાલિકાના ડમ્પર ચાલકે અડફેટે લીધા હતા. મોપેડ સવાર મનીષાબેને ડમ્પર ચાલકને અડફેટે લીધા ત્યારબાદ તેમને કચડી નાખતા ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. અકસ્માતના પગલે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ડમ્પર ચાલકને પકડી પાડ્યો હતો અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. આ સાથે જ લોકો દ્વારા ડમ્પર ચાલક દારૂના નશામાં હોવાનો પણ આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા.
અકસ્માત અંગે પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. ડમ્પર ચાલકને પોલીસ હવાલે કરી દીધો હતો. જો કે લોકોના રોષે પગલે પોલીસની વાનને પણ ઘેરી લેવામાં આવી હતી. હાલ પોલીસ દ્વારા મહિલાના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. સુરતનો હીરા ઉદ્યોગ હાલ મંદીનો સામનો કરી રહ્યો છે. ત્યારે કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલા હીરાના કારખાનામાં એક રત્ન કલાકારે સ્વિફ્ટપૂર્વક હીરાનો બદલો માર્યો હતો. સારી ક્વોલિટીના ગુણવત્તાના હીરા બદલી 1.5 લાખથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી. સમગ્ર ઘટનામાં શંકા જતા સીસીટીવીના આધારે હીરાનો બદલો કરનાર રત્ન કલાકારને ઝડપી લઈને પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલા એક હીરાના કારખાનાના સરીન ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરતા રત્ન કલાકાર દ્વારા કારખાનાના માલિકનો વિશ્વાસ કેળવી વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવ્યો હતો. સારી ક્વોલિટીના હીરા બદલી હલકી ગુણવત્તાના હીરા પધરાવતો હતો. હીરામાં વજન ઓછું આવતા માલિકને શંકા થઈ ગઈ હતી. શંકાના આધારે કારીગર બિપિન શેલડિયા પર નજર રાખવામાં આવી હતી. ત્યારે રત્ન કલાકાર બિપિન સીસીટીવીમાં શંકાસ્પદ હિલચાલ જોવા મળતા હીરાનું વજન ચેક કરાયું હતું. વજન ઓછું આવતા કાપોદ્રા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં 1.5 લાખના હીરા બદલી લેવાઈની ફરિયાદ બિપિન શેલડિયા સામે નોંધાઈ છે. સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હીરાના કારખાનામાં કામ કરતા રત્ન કલાકારો દ્વારા ઓછા વજનના અને હલકી ગુણવત્તાના હીરા મૂકી સારી ગુણવત્તાના અને વધુ વજનના હીરા બદલી કાઢીને ચોરી કરાતી હોવાના કિસ્સા પહેલા પણ પ્રકાશમાં આવી ચૂક્યા છે. પરંતુ સીસીટીવી સહિતના સર્વેલન્સ આવ્યા પછી અને સિક્યોરિટી દ્વારા આવતા જતા ચેકિંગ કરવામાં આવતા આવા કિસ્સાનું પ્રમાણ ઓછું થયું હતું. પરંતુ હજી પણ કેટલીક જગ્યાએ આવા વિશ્વાસઘાતના કિસ્સા હજી પણ બનતા હોય છે. ત્યારે ઝડપથી પૈસા કમાવવા માટે રત્ન કલાકારો દ્વારા વિવિધ પ્રકારે ચોરી કરવાનો પ્રયાસો થતા રહે છે. સુરતના સગ્રામપુરામાં આવેલા કૈલાશનગરમાં વર્ષો જૂના મકાનો આવેલા છે. ત્યારે અહીં આવેલા અંકિત એપાર્ટમેન્ટની બાલ્કની ધરાશાયી થઈ હતી. સિમેન્ટ કોન્ક્રીટનો કાટમાળ નીચે પાર્ક કરેલી કાર પર પડ્યો હતો, જેથી કારને ભારે નુકસાન થયું હતું. સુરતના સગ્રામપુરા ખાતે આવેલા અંકિત એપાર્ટમેન્ટની લોબીની બાલ્કની ધરાશાયી થતા ટેરેસનો ભાગ તૂટ્યો હતો, જેથી સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ અને ઈંટોથી બનેલો કાટમાળનો જથ્થો કાર પર ખાબકતા કારને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. ધડાકાભેર બાલ્કનીનો ભાગ ધરાશાયી થયો હોવાથી આસપાસમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. જોકે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ સર્જાઈ નથી. સદનસીબે બાલ્કનીનો ભાગ ધરાશાયી થયો તે વખતે કોઈ વ્યક્તિ નીચે ન હોવાથી ઈજા જાનહાનિ ટળી હતી. સમગ્ર દુર્ઘટનાને લઈ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સ્થાનિક દિશાંક પૂનમિયાને કહ્યું, ચોથા માળનો ફ્લોરિંગ નીચે પડી ગયું હતું. બાદમાં સ્લેબના સળિયા તોડીને આ કાટમાળ નીચે પાડ્યો હતો, જેથી કારને નુકસાન થયું હતું. જોકે સદનસીબે સાંજના સમયે દુર્ઘટના બની હોય તો અહીં રમતા બાળકોને ઈજા પહોંચી હોત. આ અગાઉ આ બિલ્ડિંગ સાર સંભાળ માટે કહેવાયું હતું, પરંતુ એ લોકોને ધ્યાન ન આપતા આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. હાલ હવે જર્જરિત થયેલા આ પ્રકારના બિલ્ડિંગનો કોઈ મોટી હોનારત સર્જે એ પહેલા એનું સમાકરણ અને મેન્ટેનન્સ થાય એ જરૂરી બન્યું છે. તો એસએમસી દ્વારા પણ આવી બિલ્ડિંગો શોધીને જરૂરી કાર્યવાહી કરાય એ જરૂરી બન્યું છે. રાજ્યભરમાં વિકાસના નામે અનેક ખેડૂતોની જમીનો સરકાર દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી રહી છે, જેને કારણે ખાસ કરીને વર્ષોથી ખેતી કરીને જીવન નિર્વાહ કરતા આવેલા ગરીબ જમીન વિહોણા બન્યા છે. તેવી જ રીતે હવે તાપી જિલ્લામાં પણ વ્યારા અને ડોલવણ તાલુકાના 28 જેટલા ગામોમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં ગરીબ આદિવાસી ખેડૂતોની જમીન ઉપર વાપી શામળાજીને હાઈવે 56 બાયપાસ થનાર છે, જેને પગલે વિકાસ નામનું બુલડોઝર ફરવા જઈ રહ્યું છે. વાપીથી શામળાજીને જોડતો નેશનલ હાઈવે નંબર 56 ને હાલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા 4 લેન કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે અને જેને લઈને એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. નેશનલ હાઈવે નંબર 56 તાપી જિલ્લામાંથી ઉપરાંત નર્મદા, સુરત, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાંથી પણ પસાર થઈ રહ્યો છે. ત્યારે હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા નેશનલ હાઈવે 56 ને 4 લેન કરવા માટે અમુક વિસ્તારમાંથી બાયપાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં મોટા ભાગે આદિવાસીઓની જમીન સંપાદન થઈ રહી છે, જેને પગલે આદિવાસી વિસ્તારમાંથી પસાર થતો આ બાયપાસ હાઈવે માટે નવી કોઈ જગ્યા સંપાદન થવા દેવામાં આવશે નહીં. જે જૂનો હાઈવે છે એ જ હાઈવેને પહોળો કરવામાં આવે તો અહીંયાના લોકોને કોઈ જ પ્રકારનો વિરોધ નથી. ક્યાં તો પછી અહીંયાના ખેડૂતોને પણ મુંબઈ દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઈવે જેટલું વળતર ચૂકવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
અમારા વિસ્તારમાંથી આ NH56 લાઈન જે હાઈવે પસાર થાય છે એમાં મારી જમીન સંપાદન થાય છે. મારી જમીનમાં હાલમાં પાઇપલાઇન, બોર અને ઘર જે જમીનમાં છે એ જમીનમાંથી NH56 લાઈન પસાર થાય છે. સરકાર તરફથી અમારી એક જ માંગણી છે કે જે જમીનમાં અમને જે નુકસાન કપાત થકી થાય છે એનું વળતર અમને સારું એવું મળવું જોઈએ. નેશનલ હાઈવે 56 માં અમારી જમીન જાય છે. અમારી જમીન સંપાદન થઈ ગઈ છે પણ અમને યોગ્ય વળતર માટેનું કંઈ જાણ કરી નથી. કલેક્ટરશ્રીને અનેકવાર રજૂઆત કર્યા છે. મારું 65 ગુંઠા જાય છે. સાહેબશ્રીને એટલું કેવું છે કે તમારી કમિટી મીટિંગ બેસો અને યોગ્ય વળતર માટે કરો. તાપી જિલ્લામાં આદિવાસી લોકો અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એના બધા અધિકારી લોકો પણ આદિવાસી છે. એને જમીન જાય છે 28 ગામોમાંથી, તો તે પણ આદિવાસી છે. ઉજળેતામાં 3% છે, 97% આદિવાસી છે. તો અમારી તે સરકારશ્રીની માંગ છે કે નેશનલ હાઈવે 56 માં જે નવસારી બુલેટ ટ્રેનમાં જે મેટ્રો ટ્રેનમાં જે ચૂકવ્યા છે તે તાપી જિલ્લામાં પણ એ માંગ છે અમારી કે વળતર સારું મળવું જોઈએ. તાપી જિલ્લાના વ્યારા અને ડોલવણ તાલુકામાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે 56 બાયપાસ થનાર છે, જે માટે જમીન સંપાદનનો મોટો ભાગના ખેડૂતો તેમજ સ્થાનિક આદિવાસી આગેવાનોએ વિરોધ દર્શાવ્યો છે. તેમજ જમીન આપવા માટે તૈયાર થયેલ ખેડૂતો પોતાને જ્યાં સુધી યોગ્ય વળતરની ખાતરી ન મળે ત્યાં સુધી સંપાદિત જમીનની માપણી કરવાનો ઉગ્ર વિરોધ કરી રહ્યા છે. મારી રજૂઆત આટલી જ છે કે હાઈવે નેશનલ હાઈવે નંબર 56 જાય છે. મારે તો કોઈ ઘર જાય છે, ઘર મારું પાકું છે, એના જે સારો ભાવ મળે એવી મારી માગણી છે. અને ખેડૂતોને જે ભાવ બજાર ભાવ જે છે એમાં વધારો કરીને અમને ભાવ મળવો જોઈએ. દરેક ખેડૂતોને 28 જે ખેડૂતો છે, ભાઈઓ છે, ગામડા છે, એ લોકોને સારો ભાવ મળે એવી મારી પૂરેપૂરી માગણી છે. તો યોગ્ય વળતર ના મળે, યોગ્ય ભાવ ના મળે તો અમે આંદોલનને માર્ગે ચડીશું. તાપીના વ્યારા તેમજ ડોલવણ તાલુકાના નેશનલ હાઈવે 56 બાયપાસના અગરગ્રસ્ત ખેડૂતો તેમજ ગામના લોકોમાં એક બાજુ ઉગ્ર વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે સ્થાનિક તંત્રએ જે તે ગામના હોદ્દેદારો સાથે અસરગ્રસ્ત ગામમાં જમીન સંપાદનને લઈ ગેરકાયદેસર ઠરાવો કરી દીધા હોવાના આક્ષેપ પણ આદિવાસી આગેવાનો દ્વારા થઈ રહ્યા છે. હાઈવેમાં પોતાની જમીન સંપાદિત થતી હોવાનું મોટા ભાગના ખેડૂતો હજુ પણ અજાણ છે, ત્યારે અહીંના સ્થાનિક આદિવાસી આગેવાનો અને ખેડૂતો આ બાબતે તંત્ર પાસેથી જાહેર લોક સુનાવણી થાય તેવી આશા રાખી રહ્યા છે. ત્યારે આગામી સમયમાં તંત્ર જમીન સંપાદન બાબતે કયા પ્રકારનો રૂખ અપનાવે છે તેના પર હાલ તો સૌની નજર મંડાયેલી છે. કામરેજના પરબ ગામે આવેલા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં ચાલી રાંધણ ગેસના કૌભાંડનો કામરેજ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. અલગ અલગ કંપનીના 22 જેટલા સિલિન્ડરો, વજન કાંટા સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરી એક ઇસમને દબોચી દુકાનદાર તેમજ ગેસની બોટલો પૂરી પાડનાર એક ગેસ એજન્સીના ચાલકને વોન્ટેડ જાહેર કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સુરત જિલ્લાના GIDC વિસ્તારમાં મોટા પાયે ધોળા ગેસનો કાળો કારોબાર ધમધમે છે. અવારનવાર જિલ્લા પોલીસ ગેસ કૌભાંડ કરતા ઇસમોને ઝડપી લેતી હોય અને કાર્યવાહી કરતી હોય છે, ત્યારે વધુ એકવાર ગેસ કૌભાંડનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. કામરેજ તાલુકાના પરબ ગામના ઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીદેવ સ્ટોર્સ એન્ડ માતેશ્વરી નામની દુકાનો પર 14 કિલોની રાંધણ ગેસની બોટલમાંથી 5-5 કિલોની બોટલોમાં ગેસ રિફિલિંગ થતું હોવાની બાતમી કામરેજ પોલીસને મળતા કામરેજ પોલીસે રેડ કરી હતી અને સ્થળ પર હાજર પારસ હરજીરામ ગુજ્જરને દબોચી લીધો હતો. જ્યારે અન્ય દુકાનદાર કનૈયાલાલ કલાલને વોન્ટેડ જાહેર કરી પોલીસે ઝડપાયેલ પારસની કડક પૂછપરછ કરતા તેને આ રાંધણ ગેસની બોટલોનો જથ્થો HP ગેસની એજન્સી વિકાસ નામના ઇસમે પૂરો પાડ્યો હોવાનું જણાવતા પોલીસે તેને પણ વોન્ટેડ જાહેર કરી अलग अलग कंपनी ना 22 बोटलों, वजन कांटो, नोजल सहित मुद्दामाल कब्जे करी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी है। कामरेज पुलिस स्टेशन के परब गांव में गैस रिफिलिंग कौभांड ध्यान पे आया था, जिसके बारे में रेड करते हुए परब गांव होम इंडस्ट्रीज विभाग 3 और 3 के अंदर दुकान नंबर 7 और 4 में गैरकायदे से रिफिलिंग हो रहा था, जिसमें पारस हरजीराम गुज्जर, कन्हैयालाल कलाल जो अपनी दुकान के अंदर घरेलू वपराश के जो सिलेंडर है वो इलीगल तरीके से गैस रिफिलिंग कर रहे थे। वहाँ पर रेड करके हमने HP गैस, गो गैस और सुपर गैस के टोटल खाली और भरे हुए टोटल
22 सिलेंडर्स कब्जे किए हैं। उसके साथ ही वाटर रिफिलिंग का जो सामान है उसमें पाइप, रेगुलेटर, नोजर और जो वेट मेजरमेंट का जो कांटा आता है वो हमने कब्जे किया है। साथ में ही पारा सरजीराम गुज्जर जो ओम इंडस्ट्रीज में श्रीदेव स्टोर नाम का दुकान चला रहा है उसको भी अरेस्ट किया है। बाकी 2 आरोपी वॉन्टेड है। ગેસ બોટલમાંથી અન્ય બોટલમાં ગેસ રિફિલિંગ કરવાની આ ઘટનામાં અનેકો વાર બ્લાસ્ટ સહિત આગ લાગવાના બનાવો બન્યા છે। પૈસા કમાવાની લાલચમાં દુકાનદારો અને ગેસ એજન્સીના લોકોની જિંદગી જોખમમાં મૂકવાનું કામ કરતા હોય છે ત્યારે વધુ એક આ પ્રકારની ઘટના સામે આવતા મોટો અકસ્માત થતા હાલ ટાળી દેવાયો છે। તો હવે વાત કરીએ ભરૂચ જિલ્લાના આમોદની। તો આમોદ શહેર પાસેથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે નંબર 64 પર બચ્ચો કા ઘરની સામે કેટલાય સમયથી ફૂલ ટ્રાફિક વાળી જગ્યાએ ખુલ્લી પડેલી ગટરમાં બાઇક સવાર ખાબક્યો હતો। સદનસીબે જાનહાનિ ટળી હતી। નેશનલ હાઈવે નંબર 64 પર આમોદ ખાતે આવેલા બચ્ચો કા ઘરની સામે રોડની સાઈડ ઉપરથી આમોદ નગરપાલિકા દ્વારા નંખાઈ ભૂગર્ભ ગટરની લાઇન વારંવાર લીકેજ થતી હતી, જેના કારણે નગરપાલિકા દ્વારા આ લાઇન રિપેર કરી ઘણા સમયથી લગભગ 10.15 ફૂટ લાંબો અને આશરે 3 ફૂટ ખાડો ભરચક ટ્રાફિક એરિયામાં ખુલ્લો રાખવાથી મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો। આજરોજ આ મોટા ખાડામાં તાલુકાના વલીપુર દેનવા ગામના પિન્ટુ અને તેમના દાદા ઓઇલ લેવા જઈ રહ્યા, જે દરમિયાન આ મસ્ત મોટા ખાડામાં બાઇક પડતા બાઇક સવારને અને પાછળ બેસેલ પોતાના દાદાને નાની મોટી ઈજાઓ થયેલ હતી। પાલિકાની ગંભીર બેદરકારીનો ભોગ સામાન્ય વાહન ચાલકને બનવું પડ્યું હતું। ત્યારે આ ખાડો ઘણા સમયથી ખોદાણ થયેલ હોવાથી તેમજ સામે નાના બાળકોની સ્કૂલ આવી હોવાથી કોઈક મોટી હોનારત ન બને, જે માટે તત્કાલિક પૂરણ કરવા લોકમાંગ ઉઠવા પામેલ છે। હંમેશા વિવાદોમાં રહેતી આમોદ પાલિકા આ રીતે લાંબા સમયથી ખાડો ખોદીને ભૂલી ગયા બાદ જ્યારે આજે અકસ્માત સર્જાયો છે તો ત્યારે એનાથી શીખ લઈને સત્વરે આ ખાડો બંધ કરીને હવે પછી અન્ય કોઈ મોટો અકસ્માત ન સર્જાય એની તકેદારી રાખે એવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। તો આ હતા સુરત બુલેટિનના મહત્વના સમાચાર। ફરી મળીશું અન્ય નવા સમાચારો સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેશો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।